produce a few eggs and sell these eggs. A very small household business in the family. What is the objective of this household business? To have an income. To generate income. Professional expression is also income generation. Very often your mentees are exactly at this level. Especially in the villages. Very often in the village you have farming, a lot of farming. And now they have to learn how to make money. And then of course you teach them the value chain. But in a very simplified version. They have to learn, oh, if we just stay in the first part of the value chain, in the source part, this means growing rice, growing potatoes, tomatoes. Here it is very, very difficult to make money. This is exactly the reason why so many farmers are so poor. They stack in the wrong element of this segment of the whole value chain. And you remember, we have chain element number 2. Manufacture. Make honey. Yes. To produce honey. Or to produce jam. To produce eggs. To produce cakes. Okay. To cater. Now we are in the manufacturing part. Here the margin is much higher. The opportunity to make income is much higher than here. And very often, if you are mentors, you have to teach the farmers, think about how could you add value to the first chain. And this we do quite often already in this household business sector. But later on, of course, we have the distribution sector, the customer sector. This is much more. This is how do we do distribute, how do you do marketing, and so on. This is much higher. You see, you have to know who is your mentee. And maybe your mentee is here. It means first you have to identify on the 5 levels where is your mentee. Because we will see all these 5 levels, they have different needs. These mentees have different needs. And they need different instruments. Different kinds of teaching. But first, we have to identify my mentee. And in Nepal, we have millions of these people. In Switzerland, we have none. This nearly does not exist in Switzerland. It did exist 100 years ago. It does not exist today. Or just a very, very few. What is the lesson? What do we learn out of this lesson? You see that all these dots means more than 1 million of this in Nepal. And you know, once we learn the key question for entrepreneurs. What is the question? You get an information. This is an information. What is your question now? If you are mentors or entrepreneur,
Now what? Put it in. Now what? That's the next question. अब के भन्ने हुन्छ तपाईको Now what? अब के त What does it mean? त्यसको अर्थ के What should we do? हामीले के गर्नु What could we do? के गर्न सक्छौं This is entrepreneurial mindset. यो चाहिँ एउटा उद्यमशीलताको मानसिकता And हो you see, 97% of people, they listen to Mario's teaching. तपाईँलाई 97% मान्छेले मारिले सिकाएको Oh, they were very happy to understand. Oh yes, there is a big number of household families in the country. अनि खुसी हुन्छन् ओहो साच्चै हो त्यो ठ्याक्कै मिलाएर Oh, it's interesting to see. We have 1 million of them. Switzerland, they have none. अनि के आनन्द लाग्छ Oh, भने it's interesting. छैन रहेछ नेपालमा रहेछ यत्रो भनेर आनन्द लाग्छ It doesn't change anything. त्यसले केही फरक पार्दैन Now what means? अब के भन्नुको अर्थ चाहिँ Why you have so many? किन हामी चाहिँ यति धेरै छन् त नेपालमा Is this good? Is this bad? यो राम्रो हो अथवा नराम्रो हो Why Switzerland have none? किन स्विजरल्यान्डमा चाहिँ कुनै पनि छैन Is it good? Is it bad? यो ठिक हो कि बेठिक हो त राम्रो कि नराम्रो हो त These are the questions. यो प्रश्न आउन And सक्छ if you ask this question, automatically you will find the solution. तपाईँले त्यो अर्को प्रश्न त्यसमा गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँले त्यसको उत्तर आफै पाउन थाल्दछ What do we learn? त्यसबाट हामी के सिक्न सक्छौँ Why you don't find them in Switzerland? किन तपाईँले स्विजरल्यान्डमा यिनीहरू पाउनु Did we kill them? Did we lose them? के हामी सबैलाई मार्यो हो र उनीहरू सबैलाई हटायो हो र They have moved to another level already. That's it. भन्ने They बात त्यही हो moved to another level. किन तिनीहरू चाहिँ अर्को तलामा सरिसके Most of them, or धेरै few of them, जनाहरू चाहिँ they, I have to show it like this. They move, you see, from here maybe to here, तल्लो तलाबाट माथिल्लो तलामा उनीहरू or from here to here. We have a movement. त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यहाँ उनीहरू चाहिँ स्तर उन्नति भएको छ And then we realize, Switzerland, it belongs to the richest countries in the world. अहिले हामी स्विजरल्यान्ड चाहिँ संसारको धनी देशमा पर्दछ Why? किन Because of his movement. किनकि यो एउटा परिवर्तन आएको छ That's the key. त्यो चाहिँ एउटा त्यसको मुख्य चुरो कुरा हो The movement. एउटा त्यहाँ परिवर्तन आएको छ Don't kill your mentees with this movement. तपाईँले त्यो साना व्यवसाय गर्नु त्यहीँनिर नाश नगर्नुहोस् Don't use it up here at the moment. तपाईँले यहाँ जुन छ देखिने कुरा But down here, you should know this lesson. तपाईँलाई यो भित्र के छ यसको चुरो कुरा थाहा पाउनु Movement will be important. किनकि एउटा परिवर्तन त्यहाँ आवश्यकता छ Now you help a mentee to start his household business. तपाईँले एउटा घरेलु व्यवसाय गर्न सिकाउनु भएको छ अहिले But in the back part of your head, you know already. तर तपाईँभित्र एउटा तपाईँ त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ In a few years, you will help him to move. केही वर्षपछि म उसलाई फेरि माथिल्लो स्तरमा पुर्याउने छु भनेर तयार Because हुनुपर्छ he have to move in a higher level. अनि माथिल्लो तलामा बढ्दै If he जानुपर्छ does not move, he will die. यदि ऊ माथिल्लो तलामा गएर भने ऊ त्यहाँनिर मर्छ And now we have the situation in Nepal. As I analyze it, मैले देख्दछु नेपालको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दाखेरि you have a lot of people, they have even no household business. They have nothing. मान्छेहरू छन् जोसँग एकदमै छैन एकदमै त्यो गरिबीको अवस्था छ जुन घरेलु व्यवसाय How do they solve the problem? त्यस्तो अवस्थामा कसरी उनीहरूको समस्या समाधान हुन्छ They go to Malaysia मलेसियामा जान्छन् to be slaves. त्यहाँ गएर एउटा दासको रूपमा Or चाहिँ they travel to Qatar अथवा कतारमा जान्छन् to be slaves. त्यहाँ पनि एउटा दासको रूपमा What do they do there? त्यहाँ के गर्छन् उनीहरूले They work very hard यति गाह्रो काम गर्छन् for a very low salary, एकदम कम तलबमा and they help the Qatar people to grow up their society. जसले चाहिँ कतारीहरूको जीवन चाहिँ The एकदम Qatarians हुन्छ। make the benefit with Nepalese people. त्यो कतारीहरूले चाहिँ नेपाली मान्छेको परिश्रमबाट Same in फाइदा Malaysia. लिन्छ मलेसियामा त्यही छ That's nice त्यो ठिक हो त for them, उनीहरूको लागि त राम्रो छ यो but not for the Nepalese. तर नेपालीको लागि हुँदैन That's a wrong strategy. त्यो चाहिँ गलत रणनीति भइरहेको छ And this is the first step of mentors. त्यो कारणले हामी सिकाउनेहरूले यो तहमा बुझ्नु पर्ने Show them possibilities. Maybe you could start a household business. सुरुमा We have already many of them. एउटा हामीले घरेलु व्यवसाय सुरु गर्ने सम्भावना And देख्छौँ then they realize, oh, with this household business, I make more money at home than down there. त्यसपछि कतारमा जानुभन्दा घरमा एउटा घरेलु व्यवसायबाट पैसा कमाउने कुरा देख्न And I can stay with my family, त्यसपछि परिवारसँग उनीहरू बस्न सक्छन् with my wife, मेरो श्रीमतीसँग बस्दछन् with my children, मेरो बालबच्चाहरूसँगै बस्दछन् and I can give them a future. त्यसपछि त्यसले भविष्य दिनेछ बालबच्चाको लागि Oh, household business is much better than being a slave. त्यो कारणले एउटा दासत्व जीवन बिताउनु भन्दा घरेलु व्यवसाय चाहिँ धेरै नै राम्रो हो
So now we produce, I hope, many household businesses. र मलाई लाग्छ हामी सुरुमा चाहिँ धेरै घरेलु व्यवसायहरू तयार गर्नुपर्दछ। But if they do not grow, तर उनीहरू फेरि त्यो अवस्थाबाट आफूलाई विकास गरेनन् भने one day they will die. एक दिन तिनीहरू चाहिँ सकिन्छ। Why? किन? Nepal is developing. नेपाल एउटा खालको विकास भइराखेको छ। Nepal is part of a global context, in a global context. नेपाल पनि एउटा विश्वव्यापीकरणको एउटा भाग हो। You are in a global competition. तपाईँ म एउटा विश्वव्यापीकरण एउटा प्रतिस्पर्धामा छौँ। And many of the household businesses will be replaced later. अनि बिस्तारै चाहिँ यो घरेलु व्यवसायलाई चाहिँ अर्को कुराले प्रतिस्थापन गर्दछ। So they need to learn other lessons. त्यो कारणले उनीहरूले अरू थप जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। So now we have to learn what do we have to teach them to be able to grow. अब हामीहरूले सिकाउनेहरूले अब उनीहरूलाई विकास गर्नलाई के सिकाउनु पर्छ त? Okay, so this is the household business level, a very important level for Nepal. नेपालको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण तह Especially for the villages. विशेष गरी गाउँकोहरूलाई। And here we can start with very little money. यसमा चाहिँ हामीले एकदमै कम पैसाबाट सुरु गर्न सक्छौँ। But we have to understand the value chain. तर हामीले उपयुक्तसित गर्ने त्यो साङ्लो त्यो बुझ्नुपर्छ। Okay, we have to learn how to make money out of our, especially farming products. र हाम्रा उत्पादन गरेका खेती किसानीबाट कसरी पैसा निकाल्ने कमाउने भन्ने कुरा जान्नुपर्दछ। And what are the needs of these household businesses? यी घरेलु व्यवसायहरूको खाँचोहरू के हुन्छ? What are the needs of these people उनीहरूको खाँचोहरू के छ? आवश्यकताहरू के छ? when they want to start a household business? जब उनीहरूले एउटा घरेलु व्यवसाय सुरु गर्छन्। Because you are mentors, you have to fulfill their needs. तपाईहरूले उनीहरूको खाँचोलाई पुरा गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई के खाँचो पर्छ होला? Training, better mentoring than training, but this is but they need training. Why? तालिम दिनुपर्छ। किन? They don't have the mindset. उनीमा त्यो मानसिकता आइसकेको हुँदैन। They still see the red dot. अहिले पनि एउटा समस्या देखिरहेको हुन्छ। So they need training, mindset training. तालिम दिनुपर्छ जसले मानसिकता तयार गरोस्। And they need training in inspiration. उनीहरूलाई त्यो प्रेरणा पाउने उत्साह पाउने कुरा होस्। How could we find ideas? कसरी हामीले नयाँ विचारहरू पाउन सक्छौँ? Otherwise, they just say, "Oh, it's not possible." होइन भने त्यो सम्भवै छैन भनेर हातमा लिएर They need inspiration. How we could get ideas? उनीहरूलाई प्रेरणा त्यहाँ चाहिन्छ कसरी विचारहरूलाई लिने। Then they need empowerment. अनि उनीहरूलाई एउटा Encouragement. सबलीकरण गर्ने त्यो उत्साह They have to, दिने। "Oh, I can do it." अनि म गर्न सक्दो रहेछु भन्ने। Even if I have no university degree, मैले विश्वविद्यालय पढाएको छैन र पनि सक्दो I रहेछु। can do it. मैले गर्न सक्छु भन्ने। One of the most successful entrepreneurs in Vietnam, भेतनाममा एउटा सफल उद्यमी चाहिँ he has 5 factories now, उसको अहिले 5वटा फ्याक्ट्रीहरू छ। several hundred employees. धेरै सय कामदारहरू छन् त्यहाँ। He has, I think, 5 years of primary school. उसले जम्मा 5 कक्षासम्म मात्रै पढेको छ। That's it. त्यति मात्रै पढेको हो। He's a very rich and famous entrepreneur. अहिले धेरै प्रख्यात र धनी एउटा उद्यमी भएको छ। And this is so wonderful. एकदमै राम्रो छ। I love people with university degree, with a lot of education. मलाई विश्वविद्यालयमा पढेका मान्छेहरू धेरै ज्ञान पाएका मान्छेलाई मन पर्छ। I also have my degree. मैले पनि मेरो विश्वविद्यालयले ज्ञान लिएको छु। I'm very proud and happy about it. म यसमा गर्व गर्छु, म खुसी छु। But it's so wonderful. यो राम्रो कुरा हो। Doing business is very simple. तर व्यवसाय गर्ने कुरा सामान्य छ। To be successful in business does not need any university degree. व्यवसायमा सफलता प्राप्त गर्नलाई विश्वविद्यालय पढेको हुनुपर्छ भन्ने छैन। Everybody can do it. सबै मान्छेले गर्न सक्छ। Sometimes, very often, a university degree even is hindering the success in business. कहिलेकाहीँ व्यवसायको सफलतामा कहिलेकाहीँ चाहिँ विश्वविद्यालयका ज्ञानहरूले कहिलेकाहीँ त्यहाँ अलिकति तगारो पनि बन्न सक्छ। Why? किन? Intellectual people very often too much analyze all the details. कहिलेकाहीँ यो पढेका मान्छेले धेरै विस्तृत कुराको विश्लेषण गर्ने दिमागले They गर्छ। stuck on analyzing, उनीहरू विश्लेषण गर्न थाल्छन्। but they never start. They never go. केही काम गर्न हामफाली सुरु गर्नुमा चाहिँ हात हालिहाल्दैन। Non-academics, जसले चाहिँ त्यो विश्वविद्यालयतिर गएको छैनन् they don't know about a lot of things. धेरै कुराहरू थाहा छैन उनीहरूलाई। So what they do? के गर्छन् तिनीहरू? If they are inspired, यदि उनीहरू प्रेरणा पायो भने they go अनि जान्छन् and हाम fall फाल्छन्, down, लड्छन्, make mistakes. गल्ती गर्छन्, Then they learn out of the mistakes, गल्ती गरेर फेरि केही पाठ सिक्छन्, stand up फेरि उठ्छन्, and go again, फेरि जान्छन् अगाडि, and fall down, फेरि लड्छन्, learn the lesson, केही stand up, सिक्छन्, and फेरि go उठ्छन्। again and again and again and again. It's This is a a way of learning.
यो चाहिँ एउटा सिक्ने एउटा तरिका हो but they move. तर उनीहरू चाहिँ अगाडि बढ्छन् Academics very often stay in their office. किनभने जो दिमाग अध्ययन गरेर विद्यार्थी अफिसमा plan, विश्लेषण गर्छन् योजना बनाउँछन् but they do not move. तर उनीहरू चाहिँ फिल्डमा जाने कुरामा चाहिँ Let's say the case people very often they move, किनभने कम पढेको मान्छे छिट्टै नै अगाडि बढिहाल्छन् and this is the way to learn. यो पनि एउटा सिक्ने And तरिका what हो did we learn 10 minutes ago? 10 मिनट अगाडि हामीले के सिक्यौँ त What is the key for success? सफलताको लागि मुख्य कुरो के रहेछ Move. एउटा त्यसमा एउटा चलायमान माथि चढ्नु पर्यो To be able to move. But this is exactly what these entrepreneurs they learn. They learn how to move. र उनीहरूले चाहिँ कसरी आफ्नो स्तरलाई उन्नति गर्ने Even if they make mistakes. गल्ती गर्दा पनि उनीहरू Even अगाडि if they बढिरहेको fail. नसक्दा पनि अगाडि And बढिरहेको move again. अगाडि बढिरहने That's the key. त्यो चाहिँ एउटा विशेष कुरा हो But of course, as if we have academic mentees, तर जब हाम्रा व्यवसायीहरू चाहिँ जो अलिकति अलि पढेका छन् wonderful too, एकदमै राम्रो उनीहरू हुनु but they have to learn to move. र उनीहरूले चाहिँ के थप्नुपर्छ भन्दा And अगाडि if they बढ्ने are able to move, यदि उनीहरू त्यो ज्ञान पाएकाहरू then यदि of अगाडि बढ्यो भने course, you will see later on. Here we need a there will be play a very important role up here. अनि माथिल्लो तलामा चाहिँ पढेकाहरूले धेरै ठुलो And on योगदान the गर्नु higher सक्छ। levels, for them, it is much easier to be successful than just the non-educated. अनि कम पढेका भन्दा माथिल्लो तलामा पुगिसकेपछि पढेको ज्ञान भएको मान्छेलाई बढी सजिलो हुन्छ You understand the systematics of this house. तपाईँले यो घरको एउटा व्यवस्थापन बुझ्दै हुनुहुन्छ हैन? So every level हरेक तला shows one type of business. हरेक तलाले चाहिँ विभिन्न प्रकारका व्यवसायलाई देखाइराखेको So you छ have to identify what is the type तपाईँले चाहिँ कुन चाहिँ of your mentee, हाम्रो व्यवसाय कुन चाहिँ वर्गमा पर्छ पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो and then you have to understand the needs of this group, दोस्रो चाहिँ कि हरेक वर्गमा पर्नेहरूको लागि के खाँचो पर्छ त्यो बुझ्नु and पर्यो then you need a program. त्यसपछि त्यही अनुसारको तपाईँले सिकाउने शिक्षाको प्रोग्रामहरू हुनु पर्यो How do you develop this mentee? अनि कसरी तपाईँले उनीहरूलाई विकास गर्नुहुन्छ What is the content of your teachings? तपाईँको शिक्षामा के विषय वस्तु राख्नु भएको छ So this is just the lowest level, the household यो level. चाहिँ एउटा घरेलु अवस्थामा गरेका व्यवसायको स्तर And please, if you have questions, please interrupt me and ask directly. तपाईँलाई केही प्रश्न छ भने तपाईँले कुनै पनि समय मलाई सोध्न You सक्नुहुन्छ see, now we are in a mentor training. किनभने अहिले चाहिँ हामी यो सिकाउनेहरूको तालिममा छौँ That means I need your 1.5 kilogram of brain. मलाई तपाईँको 1.5 किलो दिमाग खाँचो पर्छ And together we have to develop the Nepalese version of this house. र हामी सबै मिलेर सँगसँगै मिलेर नेपाली तरिकाको घर हामी बनाउन सकौँ My job is to give you ideas, to inspire you. मेरो काम चाहिँ तपाईँहरूलाई विचार दिने र प्रेरणा दिने हो Your job is to ask the now what question and then start a communication. र तपाईँको काम चाहिँ अब के भनेर प्रश्न लिने र त्यसपछि सञ्चार गर्ने कुराकानी गर्ने So this was just the first level. अब हामीले पहिलो तलाको काम सकेका छौँ And before we go to the next levels, अब हामी दोस्रो तलामा जानु अगाडि maybe we should think about the sun. हामी एकछिन यो घाम लागेको छ यो घरमा Because this sun we will need on all the 5 levels. यो घाम चाहिँ हामीलाई सबै पाँचै तलालाई घाम चाहिन्छ What could this sun symbolize? यो घामले चाहिँ के सङ्केत गर्छ होला लाइट Light, yes. What do we need the light for? किन हामीलाई घाम उज्यालो Business. इन्लाइटमेन्ट Enlightenment. What do we need enlightenment for? किन चाहिन्छ We are in हामीलाई business enlightenment? mentoring now. व्यवसाय गर्दैछौँ किन चाहिँ What हामीलाई does it mean enlightenment? in business? Enlightenment. What does it mean in business? यसको अर्थ के Source, financial, energy, इनर्जी ठिक छ भन्दै जानुहोस् Why do we need light? किन हामीलाई चाहिन्छ प्रकाश हेर्न प्रष्ट can you see that light? ओके You see, we need a direction. हामीलाई एउटा We need light in order to see the direction. हाम्रो दिशा देख्नलाई हामीलाई परसम्म हेर्नलाई हामीलाई In business, उज्यालो we call चाहिन्छ it to have a vision. जसलाई चाहिँ हामी दर्शन भन्छौँ Why do we do what we do? म किन गर्दैछु जे गरिराखेको छु
Why are you mentors? किन तपाईँहरू सिकाउँदै हुनुहुन्छ? To become a millionaire? के तपाईँ बिलियनर एकदमै अरबपति हुनलाई? Maybe. हुन पनि सक्छ। Or maybe to reduce poverty? अथवा नेपालको गरिबीलाई घटाउनलाई? Maybe to help Nepal in this very important phase you are now to develop your country? नेपालको विकासको क्रममा भएको एकदमै महत्त्वपूर्ण समयमा तपाईँ योगदान दिनको लागि? Is it? Or the vision for an MNT? What is his vision? अथवा हाम्रो जुन व्यवसायी जुन मेटी छ उसको दर्शन के? Could be, oh, I need money. उसलाई एउटा हुन सक्छ मलाई पैसा खान्छ। Or अथवा your mentee, he has 3 children. उसको 3 जना छोराछोरी होला। Maybe his business could be, oh, I would offer university degrees to my little children. मेरो 3 जना बालबच्चालाई चाहिँ म राम्रो शिक्षा दिन्छु विश्वविद्यालय। Why? Because I love my children. किनकि मेरो बच्चालाई म मन पराउँछु। I want to give my children a better future. किन मेरो बालबच्चालाई म असल भविष्य I दिन would be चाहन्छु able to send them to university. ताकि म उनीहरूलाई राम्रो विश्वविद्यालय Not पठाउन like me. सकूँ। They should have a better future. म जस्तो होइन This तर उनीहरूको could be भविष्य a राम्रो होस्। vision of your mentee. तपाईको सिकाउने ती व्यक्तिका यो दर्शन हुन सक्छ। And never tell your mentee his vision, तपाईले उसको दर्शन तपाईले नभनिदिनुहोस्, but help him to work his vision out. तर उसको दर्शन देख्नलाई तपाईले काम सहायता गर्नुहोस्। And if his vision is just making money, यदि उसको पैसा मात्रै I would बनाउनु not invest in him. छ भने त्यति धेरै उसले गरेको लगानी फाइदा नहोला। The vision should be much deeper, किनकि दर्शन चाहिँ अझै गहिरो हुनुपर्छ, especially in this level of household business. विशेष गरी त्यो उद्यमी जुन घरेलु उद्यमीको मान्छेको निम्ति। So why do we do business? किन हामी व्यवसाय गर्दैछौँ? Very often it is the future of the next generation. धेरैचोटि चाहिँ यो चाहिँ आउँदा पुस्ताको भविष्यको निम्ति। And this is what I learned also in Nepal. मैले यो कुरा नेपालमा सिकेँ। Nepalese people, they love their children. नेपाली सबैजनाले आमाबाबाले आफ्नो बालबच्चालाई मन पराउँछन्। You see. So if they do something if they see, oh, if I'm successful, I change the life of my children, they are very hardworking. त्यो बेलामा धेरैचोटि नेपाली बुबा आमाले चाहिँ मेरो भविष्य बच्चाको लागि भने धेरै गाह्रो परिश्रम गर्दछन्। And later on we will see this vision we have to adapt on all the levels. It will grow. Also the vision will grow. थाहा हुनुपर्छ हामीले हरेक तलामा चाहिँ हाम्रो दर्शन चाहिन्छ। जब व्यवसाय बिग्रिँदै जान्छ दर्शन पनि फराकी हुँदै जाँदछ। It is your job to think about the vision. यो तपाईको काम हो कि त्यसको सपना के, दर्शन के? Or here we have the clouds and the blizzards, the thunderstorm. अर्कोतिर फेरि त्यहाँ अलि हावाहुरी भएर बादल पनि छ, पानी पनि परिराखेको छ। What does it mean? त्यसको अर्थ के होला? Problem. Obstacles, risks. risk. So every business has risks. हरेक व्यवसायको जोखिम हुन्छ। Okay. So we have to know about risks. हामीलाई चाहिँ त्यसमा हुन सक्ने जोखिम बारेमा थाहा पाउनु पर्छ। And we have to help the mentee to observe this risk, to identify the risks. हामीले सिकाएका व्यक्तिहरूले जोखिमहरूलाई देख्ने, त्यसलाई चिन्ने र सिकाउनु पर्छ। And then to work out strategies. अनि सँगै त्यसलाई कसरी कम गर्ने भनेर How do we reduce these risks? यो जोखिमलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ सिकाउनु पर्छ। Okay. So this is all the whole topic about risk management. यो चाहिँ हाम्रो जोखिम व्यवस्थापनको विशेष यो विषय हुन सक्छ। And you know, in our seminars we had some lessons about risk management. हामीले हाम्रो सेमिनारमा यो जोखिम व्यवस्थापनको पनि हामीले शिक्षा दिएका And छौँ। you even have the Swiss business manager is an excellent tool to manage risks. अनि हामीसँग जुन सफ्टवेयर छ त्यसमा पनि एकदमै उत्कृष्ट जोखिम व्यवस्थापन गर्ने त्यहाँ साधन पाउनुहुन्छ। And of course, for many mentees in this level of household business, धेरैजना जो चाहिँ यो घरेलु व्यवसायमा छन्, it would be too complicated if you teach them you should use the software to this risk management tool. त्यो बेलामा तपाईले सफ्टवेयरमा भएको यो जोखिम व्यवस्थापन चलायो भने नि गाह्रो हुन्छ। But you should know it. तर तपाईलाई चाहिँ सिकाउने त थाहा हुनुपर्छ। And you could do the risk management together with him. र उसँग बसेर तपाईले सँगसँगै जोखिम व्यवस्थापनको काम And for him you could enter the data. र उसको निम्ति तपाईले केही तथ्याङ्कहरू दिन सक्नुहुन्छ। For him you could print out the risk the landscape. तपाईलाई हुन सक्ने जोखिमको एउटा जुन खाकाहरू चाहिँ तपाईले बनाएर प्रिन्ट गरेर सँगै बसेर छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। And he could stick it on his wall at home. उसले आफ्नो घरमा यसो टाँसेर राखोस् to remember. ताकि उसले त्यो कुरा सम्झन सकोस्। And together you work out strategies. अनि सँगसँगै तपाईँ त्यहाँ रणनीतिमा काम So गर्नुहुन्छ। this is the job
of mentors. यो चाहिँ सिकाउने व्यक्तिको So you काम should हो। really know the instruments. र तपाईँले चाहिँ साँच्चै साधनहरू थाहा पाउनु And you know, in this software you have around 30 instruments. र यो सफ्टवेयरमा चाहिँ करिब 30वटा साधनहरू छ All of them are very simply सबै simple, एकदमै सरल प्रकारको छ but you should know them तर त्यो and you साधनहरू should तपाईँलाई need them. थाहा पाउनुपर्छ कहिले आवश्यक पर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ Because this is a lesson we teach also in the seminars. हामीले सेमिनार पनि सिकाएका थियौँ Nepalese people are talking people. नेपाली मान्छेहरू It's a talking culture. कुरा गर्ने मान्छेहरू पढेको छन् उनीहरूलाई कुरा गर्न मनपर्छ Not a writing culture. लेख्ने हिसाब किताब लेख्ने भन्दा बोल्ने हाम्रो त्यो खालको संस्कृति छ But if you enter into business level, तपाईँ यदि व्यवसाय गर्नलाई पस्नुहुन्छ भने writing is a key for success. सफलताको निम्ति लेख्ने कुरा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो If you want to be successful, you have to learn to write down ideas. यदि तपाईँ सफल हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको विचारलाई लेख्ने बानी सुरु गर्नुपर्छ Writing down. And the software forces you to write down. त्यो सफ्टवेयरले तपाईँलाई लेख्नलाई बाध्य बनाउँदछ As soon as we write down, we think, use our brain much more seriously, much more precisely. जब तपाईँले लेख्न थाल्नुहुन्छ नि हाम्रो दिमागलाई अलि स्पष्टसँग र तपाईँले एकदमै निचोक प्रकारले तपाईँले सोध्न थाल्नुहुन्छ So writing, that's another key. लेख्ने चाहिँ अर्को एउटा तपाईँलाई सल्लाह Okay, so this is the topic about risks. यो चाहिँ हामीले जोखिमको कुराकानी गऱ्यौँ विषय And then we have this part here. अर्को पनि तपाईँले त्यहाँनिर बिजुलीको लाइन आएको छ तार बिजुलीको तारहरू What does it mean? त्यसको अर्थ के हो त Energy. इनर्जी Energy supply. We need energy supply. हो हामीलाई चाहिँ त्यो एउटा ऊर्जाको आपूर्ति चाहिन्छ So these household business, they need energy. अनि यो हाम्रो जुन घरेलु व्यवसाय They need energy. ऊर्जा चाहिन्छ And we have to know about these needs. हामीलाई उनीहरूको त्यो खाँचो छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ And we have to make sure they are connected to electricity. त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो तारमा बत्ती जोडेको छ कि छैन त्यो कुरा नै पक्का हुनुपर्छ And of course, one element of energy is called mindset. र त्यो तीनवटा तारमध्ये एउटा तारको अर्थ चाहिँ हो सोचाइ मानसिकता We just learned this morning, आज बिहान हामीले कुराकानी a गर्यौँ wrong mindset paralyzes people. गलत मानसिकताले मान्छेलाई प्यारालाइज बनाउँछ Fear paralyzes people. डरले मान्छेलाई कुँजो बनाइदिन्छ And seeing a lot of risks paralyzes people. धेरै जोखिम देख्ने मान्छे तिनी कुँजो बन्दछ And this is a question of mindset. यो चाहिँ एउटा मानसिकताको विषय हो Not to focus on the problem, but on the solutions. समस्यामा मात्रै Mindset. घोत लिने होइन तर अवसरतिर हेर्ने त्यो Then किसिमको of course, मानसिकता they need knowledge. दोस्रो तार चाहिँ ज्ञानको तार छ How to work out the 10 questions of the business model. कसरी एउटा 10वटा प्रश्न गरेर व्यवसायको नमुना How to do बनाउने marketing. कसरी बजारीकरणमा जाने How to do financial management. कसरी हाम्रो आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने How to negotiate. कसरी वार्ता गर्ने How to deal with people. कसरी And so on and so on. मानिसहरूसँग कुराकानी गर्ने Knowledge. त्यो ज्ञान Having the instruments. त्यो हामीसँग सही किसिमको Knowing the instruments. साधनहरू And then we need skills. अनि अर्को चाहिँ हामीलाई सिप A lot of people, just to know, this is very easy. थाहा पाउनु मात्रै चाहिँ सजिलै हुन्छ You listen to the training and you know. तपाईँलाई सुन्न अनि यसै आनन्दलाई ज्ञान लियो त्यो त्यो थाहा छ But if you know, it does not mean we are able to apply. तर जब हामीले त्यसलाई थाहा पाउने ज्ञान मात्रै चाहिँ अपुग हुँदछ जब लागू We गर्दैनौँ also need practical skills. त्यसको अर्थ चाहिँ हामीलाई व्यावहारिक सिप पनि चाहिन्छ Okay, so this is the electricity. त्यो चाहिँ हो तपाईँ बिजुलीको तीनटा And खम्बाबाट then- आएको तार We have the foundation. अर्को महत्त्वपूर्ण घरको लागि चाहिने हाम्रो जग And the foundation should be sand. That's the best. किनभने जगमा चाहिँ राम्रो खालको ढुङ्गाहरू एकदमै बालुवा एकदमै राम्रो खालको हुनुपर्छ Why sand? किन हामीले बालुवाहरू हाल्छौँ If you use sand, then your house will shake so nicely. यदि हामीले त्यहाँनिर बालुवा राख्दाखेरि चाहिँ घर एकदम आनन्द लचकसँग हल्लिन सक्दछ You understand my message? तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बालुवा हाल्दाखेरि Never build your house on लचक sand. हुन्छ। अहिले पनि तपाईँ बालुवामा घर नबनाउनुहोस् No sand. बालुवा होइन You need concrete. मलाई एकदमै बलियो पत्थर त्यहाँ चाहिन्छ You see, stones, rocks. पत्थर Build your house on rocks. तपाईँको घरलाई चाहिँ तपाईँले पत्थरमाथि चट्टानमाथि So we have बनाउनु to talk about the foundation. हामीले चाहिँ जगको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ What is the foundation of the company? एउटा कम्पनीको निम्ति जग के हो त Don't tell it your mentee. Discuss it with him. तपाईँले सिधै उनीहरूलाई नबताउनुहोस् तर उनीहरूसँग छलफल गर्नुहोस् What is the foundation of
एउटा कम्पनीको निम्ति जब के हो? Right mindset. Faith, विश्वास, Right mindset. राइट माइन्डसेट, right mindset, Passion. passion, yeah, passion, very important. फेरि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा Direction. डिरेक्सन, Direction, yes, like vision, yeah. Inspiration. इन्सपिरेसन, Values, Values. values. What are our values? हामीहरूको मूल्य मान्यता. That's why this afternoon we will have the book launch. त्यही कारणले आज बेलुका हाम्रो बिचमा किताब विमोचन कार्यक्रम छ. Why did I call my book The 10 Commandments for Entrepreneurs? मेरो किताबलाई मैले किन उद्यमीको लागि 10 आज्ञा भने? Because there is the foundation. त्यहाँ चाहिँ तपाईँले जब भेटाउनुहुन्छ. The 10 Commandments. 10 वटा आज्ञा Just as they are values. जसले चाहिँ मूल्य मान्यता दिन्छ. Do we build our business in values? कि हाम्रो व्यवसाय एउटा मूल्य मान्यतामा आधारित Or are we भएर willing to do it to build it on a base of lying or stealing or corruption, on a corruptive base? अथवा सुरुमै लपन छपन गरेर त्यहाँनिर चोर चकारी गरेर आफ्नो हिसाबले त्यहाँ पैसा सोच्नुहुन्छ कसरी व्यवसायको आधार छ. Those are options. दुईटै विकल्प छ मान्छेलाई. But we have to make a decision. तर त्यो चोइस छान्ने छोड्नु. My recommendation, मेरो तपाईँलाई सल्लाह चाहिँ think about values. What are your values? तपाईँको जीवनको त्यो मूल्य मान्यता के छ And stick on your values. अनि आफ्नो मूल्य मान्यतामा तपाईँ अडिट भएर रहनुपर्छ. There will be very situations where somebody will try to bring you away from your values. धेरैचोटि यस्तो समय आउँछ तपाईँको मूल्य मान्यताबाट मान्छेले Stick on your values. तपाईँलाई त्यतातिर लान सक्छ. But you have to define your values. तपाईँले आफ्नो मूल्य मान्यता आफैले निर्धारण गर्नुपर्छ. And this is what Nepal needs. मलाई चाहिँ नेपाललाई यो आवश्यक Nepal छ. does not need just a lot of rich companies. नेपाललाई ठुल्ठुला धनी हाम्रा कम्पनीहरू मात्रै होइन. Nepal needs companies based on values. नेपाल त्यस्ता कम्पनीहरू आवश्यक छ जुन चाहिँ मूल्य र मान्यतामा आधारित छ. Only these companies, they support the country and they add value to the social system of your country. त्यस्तो कम्पनीले मात्रै हामीलाई फाइदा दिन्छन् र हाम्रो नेपालको लागि लाभदायक हुन्छ. You see, more and more you see, this house has a system. तपाईँले हेर्दै जाँदाखेरि यो घरमा धेरै तपाईँले एउटा पद्धति देख्नुहुन्छ. And all these elements around the house, all they will repeat again and again on every level we are working in the house. अनि यो घरको हरेक तल्लामा जाँदाखेरि हामीले यी सबै तत्त्वहरूलाई हामी दोहोऱ्याइरहनु पर्ने हुन्छ. And as mentors, we should know all these elements, हामी सिकाउनेहरूलाई यी सबै विषयहरू थाहा हुनुपर्छ. and then we could play. Once we talk about this, one we talk about this, अनि हामीले त्यो अनुसारले समय अनुसार त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्दछ. and so step by step we put this system together. तर हामी एक एक कदम गर्दै यो व्यवस्थापन गर्दै जाँदैछौँ. But all elements here belongs together. र यो सबै यहाँ प्रयोग भएका तत्त्वहरू चाहिँ एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्. If you cut the sun, एकदमैले घाम छोपिदिनु भयो, घाम भएन what will happen? के हुन्छ होला? People will be frustrated in the short term. They will lose direction. Everybody goes to केही a समयपछि different direction. मान्छेहरू दिक्क मान्छन्, त्यसपछि मान्छे बाटो हराउँछन्. This is what happened in Babylon many years ago. धेरै अगाडि हामीले बाइबलमा देख्दछौँ बेबिलोनमा बाटो हराए मान्छेहरू. People started to go in very different directions. They did not have any common direction anymore. उनीहरूको निश्चित बाटो हुँदैन, जता पाए त्यतै उनीहरू एक किसिमको It's a भड्किरहेको हुन्छ. huge impact. यसले ठुलो प्रभाव पार्छ. What happens if we neglect the risk part? यदि हामीले त्यो बादलको भागलाई चाहिँ व्यस्त भने के हुन्छ? We lose. You lose means you run bankrupt. तपाईँ केही समयपछि टाट पल्टिनुहुन्छ. Your mentee will run bankrupt. तपाईँका व्यक्तिहरू व्यवसाय गर्ने अन्तमा टाट पल्टिन्छ, सबै सकिन्छ. Bankruptcy is very bad. किनभने यो टाट पल्टिन्छ एकदमै दुःखलाग्दो कुरा हो. What happens if the energy supply? यदि त्यहाँ ऊर्जा जुन Kingdom. बिजुलीको बत्ती आयो भने के हुन्छ? Everybody dies. The development is not possible anymore. त्यहाँनिर कुनै विकासको रूप काम हुन छोड्छ. And so on and so on. You त्यसै see, सबै कुरा. we cannot cut one of them. र हामीले एउटालाई पनि छुटाउन मिल्दैन. This is a system. We need all these elements together हामीलाई यस्तो किसिमको पद्धति निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ सबै तत्त्व चाहिन्छ in a wise way.
and then we are successful. त्यसलाई बुद्धिमानी तरिकाले प्रयोग गर्दाखेरि त्यसले सफल And we हुन्छ have thousands of examples, र हाम्रो निम्ति हजारौँ त्यस्ता उदाहरणहरू छ thousands of proofs it works. धेरै हजारौँवटा प्रमाण छ यसले काम गर्छ भन्ने But now let's go from first level to the next level, अब हामी पहिलो तलाबाट दोस्रो तलामा हामी उक्लौँ न to the level of family businesses. जुन तलालाई चाहिँ हामी पारिवारिक Oh व्यवसाय no, I forgot one. Once again, down to the household business. एकचोटि हामी फेरि तल्लो तलामा बसौँ You see, I asked the needs on the household business. Yes, they need training. अहिले हामीले कुरा गरेको थियौँ हाम्रो त्यो घरेलु व्यवसाय निम्ति तालिम आवश्यक But छ normally they don't go to visit the seminar as you do now. तपाईँहरू मैले जस्तो उनीहरूले सेमिनारमा गोष्ठीमा भाग लिँदैनन् Very often the training is face to face. धेरैचोटि चाहिँ उनीहरू सँगै बसेर आम्ने सामने भएर सिकाइन्छ We have one mentor, one mentee. एकजना सिकाउने मान्छे एकजना सिक्ने मान्छे Okay, this is the way of training on this यो level. तरिकाले हामी त्यो सिकाउँछौँ And very often they need seed money र त्यो बेला उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सिट मनी एउटा बिउ पैसा चाहिँदछ because they have no money at all. उनीहरूसँग पैसा हुँदैन त्यो बेला So maybe they need $100. हुन्छ उनीहरूलाई 10,000 चाहिएला Oh, we have excellent examples. How people could make a very nice businesses, $100. हामीसँग एकदमै उत्कृष्ट उदाहरण छ कसरी मान्छेले $100बाट 10,000बाट नै राम्रो व्यवसाय गर्छन् भन्ने They don't need big loans. उनीहरूलाई ठुलो कर्जा त्यो They चाहिन्छ don't have a chance to get a loan from a bank. किनभने ब्याङ्कबाट गएर त्यो लोन ल्याउने त्यो 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 प्रावधान हुँदैन But they need some seed money. तर उनीहरूको लागि त्यही सिट मनी आवश्यक पर्दछ That means in our program, त्यसको अर्थ हाम्रो कार्यक्रममा we support the mentors to with material, so you could give to teach these household business owners. अनि हामी चाहिँ मेन्टरहरूको माध्यमबाट त्यो सहायताको हामी काम गर्दछौँ But together we could also work a small fund for seed money. मलाई लाग्छ हामी मेन्टरहरू मिलेर पनि त्यो समूह मिलेर पनि एउटा सिट एउटा त्यसको एउटा बचत कार्यक्रम गर्न सकिन्छ And then mentors could manage a fund of seed money. त्यसपछि मेन्टरहरू मिलेर एउटा कोर्स सिट मनीको लागि एउटा कोर्स खडा गर्न सक्दछन् To give $50 as a small loan to this. 5,000 10,000 He has to give it back. त्यसपछि त्यो पैसा फिर्ता हुन्छ Maybe he pays even a small interest, अलिकति ब्याज सहित उनीहरूले तिर्छन् and you give it to the next one. फेरि अर्कोलाई दिन्छ This is the idea of this small funds. यो चाहिँ एउटा सानो कोर्सको एउटा त्यो खालको विचार त्यहाँनिर आउँछ And you know, this is a part of our program. अनि हाम्रो कार्यक्रमभित्र यो परियोजना पनि छ If somebody proves, yes, you are responsible for such a seed money fund, then Galus will be willing to discuss with you. Maybe we will support. तपाईँहरू कोही मेन्टर जसले चाहिँ आफ्नो त्यस्तो परियोजना देख्नु भएको छ र त्यसमा काम हुन्छ भन्ने कुरामा पक्का हुनुहुन्छ भने हाम्रो गालोस हुनुहुन्छ तपाईँ छलफल गर्न सकिन्छ And he will ask you, please bring you 2 fish and 5 loaves of bread. अनि उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ तिम्रो 2टा माछा र 3टा 5 रोटी पहिला ल्याऊ If you just come with empty hands यदि तिमी खाली हात आयो भने and ask, oh, I need seed money, मलाई चाहियो मलाई बिउ पैसा चाहियो भन्ने भए then he will tell you, oh, I'm sorry, you are a beggar. तपाईँले भन्दै छ कि तिमीलाई सक्दैन कि तिमी माग्ने पो रहेछौ Okay. I will not give you any money. तिमीलाई म केही पनि पैसा दिन्न Otherwise, I will even deepen your mindset as a beggar. त्यसरी मैले तिमीले माग्ने बित्तिकै दिएँ भने त तिमीलाई अझै माग्ने बनाउँछु तिमी माग्ने मानसिकतामा हुनेछौ Better start your own household business and make money first. पहिला सुरुमा चाहिँ आफूसँग भएको कुराबाट सुरु गरौँ But त्यसलाई if पहिला you बनाऊ। come and say, oh, we have only 2 fish and 5 loaves of bread, no more, that's all. तर तपाईँ आउनु ठिक छ तपाईँसँग जम्मा 2टा माछा र But you 5 bring what रोटी you पर्छ। have. तर तपाईँसँग जे छ त्यो लिएर आउनुपर्छ Then Carlos will be touched. अनि त्यसले चाहिँ गालसको मनलाई छुन्छ And if you prove him, you have you know about the system and you have an idea how to apply it with your mentees. अनि तपाईँलाई त्यसपछि उसलाई कुराकानी गर्न तपाईँले उसलाई विश्वास पार्नुभयो कि तपाईँसँग यस्तो किसिमको कार्यक्रम परियोजना छ भन्ने कुरा Then maybe he will double your money or even more. त्यसपछि तपाईँमा लिएको कुरालाई उसले अलिकति दोब्बर गरेर See, थप्न सक्नुहुन्छ this is the level we work. This is the way we work on this lowest level of household business. यो चाहिँ हाम्रो घरेलु व्यवसायको तल्लो तलाको काम हो And it needs you, it needs us together as partners. We can be successful. त्यसको लागि तपाईँ हामी सँगै मिलेर यो काममा सफल हुन सक्दछौँ But now, some of these household business they grow.
अब हेर्नुहोस् है अब यी केही घरेलु व्यवसायबाट उनीहरूमा केही वृद्धि विकास आउँदछ They learn how to do business. उनीहरूले कसरी व्यवसाय गर्ने भन्नेमा They learn the सिक्छन्। principles. उनीहरूले केही त्यहाँ सिद्धान्तहरू जानेका हुँदछन् And then they learn, oh, they could even grow a little bit bigger. र उनीहरूले अलिकति त्यसलाई अलिकति फैलाउन पनि जानेका हुँदछन् विकास गर्नलाई पनि Okay. And then they learn, oh, now we could add elements in production. त्यसपछि उनीहरूले उत्पादनमा केही कुरा थप गर्नलाई उनीहरूले जानेका हुँदछन् We could even give salaries to our family members. त्यो बेला उनीहरूले सोच्छन् ए उसो भए हाम्रो परिवारको सदस्यलाई अलिकति तलब पनि छुट्याउने So this company grows. त्यसरी उनीहरू अलिक व्यवस्थित हुँदै जान्छन् It becomes to be a little bit more complex. अलिकति त्यो अलिक जटिल हुँदछ So these are the small family businesses. यो चाहिँ एउटा पारिवारिक व्यवसाय रूपमा अवस्था सुरु हुँदछ Here we start to pay salaries. यो चाहिँ त्यो तह हो जहाँ चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरूलाई केही काम गरे बापतको ज्याला त्यहाँ दिइन्छ And what are the needs on this level? यो व्यवसायमा को खाँचो के हुन सक्छ Though they see, maybe they realize, let's take the situation of pasta production. हामी एकचोटि यो पास्ता नुडल noodle production. चाउचाउ उत्पादनको एउटा उदाहरण ल्याउँ न We have these examples here in Kathmandu or in Pokhara. काठमाडौँ र पोखरामा त्यो दुईटा हामीसँग त्यो उदाहरण You छ see, noodle production, you could start down here. सुरुमा चाहिँ त्यो चाउचाउ उत्पादन चाहिँ यहाँ तलबाट सुरु भयो परिवारमा And make an income. अनि त्यसले एउटा आम्दानी दिन थाल्यो Okay. But then one day you realize, त्यसपछि समय गएर जाँदा एउटा समय त्यो कुरा महसुस हुन्छ now you need bigger machines, अब अलिक ठुलो मेसिन चाहियो a bigger investment. अलिकति केही लगानी पनि जुटाउनु पर्ने भयो Because you realize now you should produce a higher amount of products. किनभने त्यहाँ अहिले माग अलिक बढी आएको छ त्यहाँ अलिकति बढी मात्रामा उत्पादन गर्नुपर्ने भयो And now you have other needs. अनि यो बेलामा केही थप खाँचो पर्दछ First you need again a mentor. यो बेलामा नि एउटा सिकाउने मान्छे A चाहिन्छ mentor helping you to do the move from the lowest level to the next level. जसले चाहिँ माथिल्लो तहमा बढ्नलाई You need त्यो सहायता mentors. गर्छ त्यसमा एउटा मेन्टर चाहिन्छ Then you need a family business training. त्यसको लागि चाहिँ पारिवारिक व्यवसायको तालिम चाहिन्छ You need to know a little bit more about marketing and finances. यो बेलामा चाहिँ अलिकति बढी हामीलाई बजारीकरण गर्ने र आर्थिक व्यवस्थापनको केही ज्ञान चाहिन्छ And here you also need access to loans. यहाँ चाहिँ हामीले एउटा कर्जाको निम्ति पहुँच पनि हामीले त्यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ But not $100 or $200. यहाँ 10,000 5,000 को लागि चाहिँ कर्जा होइन Maybe you need now $5,000. यो बेलामा 5 लाख हुन सक्ला And this is too much for our seed money fund. अनि हाम्रो अब अहिलेको त्यो जुन बिउ पैसाको लागि त त्यो त असम्भव हुन्छ कम भयो So the mentor has to help him to have access to this kind of loans. यो बेलामा चाहिँ त्यो किसिमको कर्जा विभिन्न सहकारीबाट त्यो चाहिने हुन सक्दछ That means he needs a good business plan. त्यसको अर्थ त्यो बेलामा उसको लागि राम्रो प्रकारको व्यवसायको एउटा योजना उसले त्यो एउटा प्रपोजल चाहिँ हुनुपर्छ And very often here the mentors, they also should be able to study their market. अनि यो बेलामा हामी सिकाउनेहरूले उनीहरूको बजारको अवस्था कस्तो छ त्यसलाई पनि बुझ्न पर्ने हुन्छ What is the market in noodle production? अहिले नेपालमा यो चाउचाउको बजारमा कस्तो छ त What will be in 5 years? अबको 5 वर्षपछि यो कस्तो किसिमको ट्रेन्ड भएर जानेछ What will be the competition? प्रतिस्पर्धाहरू कस्तो हुँदै जानेछ What kind of machinery do we need now? कस्तो खालको हामीलाई मेसिनहरूको आवश्यकता So पर्ला we should know a little bit about the development of the market. यो चाहिँ व्यवसायको एउटा विकास जाने हुँदै क्रमलाई अलिकति जान्नु And पर्दछ then maybe needs our consulting. अनि यो बेलामा चाहिँ हामीलाई ती व्यक्तिहरूलाई हाम्रो सरसल्लाह चाहिन्छ So this is level number 2. मैले तपाईँलाई दोस्रो And you see- सल्लाह कुराकानी गरेँ Down here we have thousands. तपाईँ देख्नु तल हाम्रो घरेलु रूपमा चाहिँ हामीसँग हजारौँ हजार छन् Here the number is much smaller. अब त्यहाँ चाहिँ माथि सर्नेहरू चाहिँ अलिकति कम छ Not तलभन्दा every household business has the potential to grow up to the family business. सबै घरेलु व्यवसायहरू चाहिँ पारिवारिक व्यवसायमा पुग्ने सम्भावना हुँदैन What happens is this one, which if they do not succeed, तब म भन्छु यदि यो घरेलु व्यवसायबाट माथि उनीहरूलाई विकास गरेन भने के हुन्छ they will disappear, means they will die. उनीहरू हराउँछन् भन्नुको अर्थ उनीहरू चाहिँ जिब्रो टोक्ला Actually, this could be one option. एउटा The worst case. एउटा कारण यो हुनसक्छ एउटा भनौँ न In reality, many of them
they continue for maybe for the next 10 years. धेरैजनाहरू चाहिँ तपाईँको 10 वर्षसम्म चलाउलान्, But they will not be able to feed their children. तर त्यो 10 वर्षपछि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो परिवारको खाँचोहरू पुरा गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। And the children will be again slaves फेरि बच्चाहरू के हुन्थ्यो होला, फेरि कहीँ काम in जानेछ, Khadka, कतारमा जानेछ, or अथवा they will be employed by the next level. तिनीहरू चाहिँ दोस्रो तल्लाकाहरूले उनीहरूलाई You जागिर see, दिनेछन्। up from level 2, we start to create jobs. फेरि दोस्रो तल्लामा पुगेपछि हामीले अब रोजगारीको अवसरहरू Jobs सृजना for गर्छौँ। those on this level which are not able to grow by themselves with their own business. ती व्यक्तिहरू लागि जागिर जसले चाहिँ आफ्नो व्यवसायबाट उनीहरूलाई पुग्दो त्यहाँ काम छैन। But it's not the same having a good job in my village than having to go down to Qatar. किनभने कि यो एउटै कुरो होइन, मेरो गाउँमा राम्रो जागिर गर्नु र कतारमा गएर काम गर्नु। You see, dying is just one option. मृत्यु चाहिँ एउटा विकल्प भयो, We have different options. तर त्यहाँ थुप्रै कुरा नि हुन सक्छ। But if they learn to start a household business, तर सुरु चाहिँ तपाईँको घरेलु व्यवसायबाट उनीहरूले सिके, they learn a few lessons in business. व्यवसायका केही कुरा त उनीहरूले जानिसकेका हुन्छन्। They learn not to focus to the right thought, उनीहरूले चाहिँ त्यो समस्यामा मात्रै केन्द्रित हुने कुरा होइन भन्ने to कुरा see सिकेका the छन्। white sheet, सम्भावनाहरूलाई हेर्न सिकेका छन्। and this is already helpful. यो पनि उनीहरूलाई फाइदाजनक हुन्छ पहिला नै। This could be already very good employees. र उनीहरू चाहिँ एउटा Good असल workers. राम्रो एउटा कर्मचारी हुन सक्छन्। And then let's go to the next level. अर्को हामी तेस्रो तल्लामा जाउँ हामी अब। This is a very, very strong level. त्यो तेस्रो तल्ला चाहिँ एकदमै सबल बलियो This तल्ला हो, one we call the small and medium-sized enterprise level. जसलाई चाहिँ हामी साना तथा मझौला आकारको व्यवसाय भन्दछौँ। In this situation, the companies are registered. र यो समयमा चाहिँ हाम्रो व्यवसाय चाहिँ विधिवत रूपमा दर्ता भएको हुन्छ। So the level of professionalism now is much higher. अब यहाँ चाहिँ एउटा व्यावसायिक एउटा दक्षता र व्यवस्थितको अवस्था आएको हुँदछ। And now these are companies, there if they have an investment, it is already $15,000 in average or even higher. र उनीहरूको यो अब साना मझौला व्यवसायहरूको चाहिँ करिब करिब 15 लाखदेखि माथि त्यो परिणामको लगानी आउँदछ। You see, you cannot give just the seed money. यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो सिड मनीले दिन सकिँदैन। But they need carpenters, they need machinery. उनीहरूको लागि जस्तो एउटा Several सिकर्मीको कुरा हुन machines. सक्छ, उनीहरूको लागि थुप्रै मेसिन चाहिन्छ सिकर्मीको लागि। And you cannot buy them for a few $100s. केही 8-10 हजारले 20-25 हजारले त्यो किन्न सकिँदैन। On this level, carpenter's machinery normally costs $15,000 and more. र यो मझौला तथा यो साना व्यवसायको निम्ति अलिकति बढी लागत Between चाहिन्छ। $15,000 to $50,000. This is the investment for कम से कम 12-15 देखि 30-35 लाखसम्मको लगानीको हिसाब जाँदछ। You see, now we are much more professional. अब यहाँनिर हामी धेरै व्यवस्थित हुनुपर्छ। But here, these SMEs normally they create quite a lot of jobs. र यो साना तथा मझौला व्यवसायले थुप्रै रोजगारीको अवसरहरू सृजना गरेका हुँदछन्। You have such a carpenter shop जस्तै हाम्रो यहाँनिर हुन्छ उहाँको एउटा with 12 employees. उहाँको एउटा सिकर्मी काम फर्निचर गर्नुहुन्छ, उहाँको 12 जनाले त्यहाँ काम गरिराखेको छ। Okay, this means responsibility for 12 employees. यसको अर्थ चाहिँ 12 जना काम गर्ने व्यक्तिहरूको निम्ति हाम्रो You दायित्व see, हुन्छ। on this level we have new needs. र यो अवस्थामा चाहिँ फरक फरक खाँचोहरू हुँदछ। We raise in professionalism. हामीले यहाँनिर चाहिँ एउटा व्यवसायीकरण विकास गरेका हुँदछौँ। What are the needs on this level? अर्को के होला यो अवस्थामा आएपछि खाँचो? As mentors, we have to know this. If you identify, your client is in this level, then we have to know the needs now. Business plan. They need a business plan. Why do they एउटा need a कुरा business आवश्यक छ, plan? उनीहरूलाई चाहिँ व्यवसायको योजना चाहिन्छ। किन होला चाहिन्छ व्यवसायको विशेष योजना? To avoid risk. It has to avoid risk, and the business plan now has to be in a higher level. जोखिमलाई कम गर्ने अलिकति त्यो व्यवस्थित बिजनेस प्लान चाहिन्छ। And why do they need the business plan? What else? किन व्यवसायको योजनाहरू चाहिन्छ न, बिजनेस प्लान किन चाहिन्छ? डिरेक्सन Direction is also shown in the business plan, yes. डिरेक्सन पनि त्यहाँ देखाएको हुन्छ, कहाँ जाने, कसरी बढ्ने। And There is more investment there. more investment. And where do they get the money from? आर्थिक कुराहरू कहाँबाट ल्याउँछन् पैसा? You see, they need loans from the bank or from microfinance institutions
विभिन्न खालको सहकारी संस्थाहरूबाट ब्याङ्कहरूबाट लोन कर्जा लिनुपर्ने भयो And to get this loan, they need a convincing business plan. र त्यो लोन पाउनको लागि एकदमै विश्वस्त पार्न सक्ने बिजनेस These organizations, they want to know, is he aware about his risks? र त्यो अर्गनाइजेसनले Or he ब्याङ्कले just wants to start a carpenter shop? यो कतिको व्यवस्थित छ त्यसमा रिस्क के छ त्यो कुरा बुझ्न चाहन्छ Does he have a clear strategy? उसँग स्पष्ट रणनीति छ त What kind of furniture do he want to produce? कस्तो किसिमको फर्निचर चाहिँ उनीहरूले How बनाउन does he चाहन्छ? want to produce? कसरी In उत्पादन series, गर्दैछ individual? एउटा छुट्टै What kind of छुट्टै materials? प्रकारको Who will be the अथवा clients? को ग्राहक How हुन्छ, he will distribute? How he will sell? What is his price strategy? मूल्य कति हुन्छ You see, everything we already learn in a simplified way down here. यी सानो क्रममा त हामीले पहिला सिकेका थियौँ घरेलु व्यवसायमा अब त्यसरी हाम्रो ज्ञानहरू व्यवस्थित भइ जान्छ But if you are up here, everything we have to deepen everything. र अब हामी यो एसएमईमा आइसकेपछि There are चाहिँ always गहिरोमा the same जानुपर्छ। questions, प्रश्न त त्यही हो सधैँ but more detailed. तर अलि More विस्तृत professional. रूपमा, अलि व्यावसायिक रूपमा Okay. So these are the needs of these SMEs. र हाम्रो यो साना तथा मजाला व्यवसायहरूको खाँचो यो हुँदछ They need classic training for marketing, business plan writing, and so on. व्यवसायको परियोजना बनाउने बजारीकरणको विषयगत उनीहरूलाई केही तालिम चाहिन्छ They need to know the steps how to start up a company, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी कम्पनी सिर्जना गर्ने सुरुवात गर्ने त्यो how चाहिन्छ to register a company, कसरी कम्पनीलाई दर्ता गर्ने how to hire people, how to make contracts. कसरी मान्छेलाई काममा नियुक्ति All गर्ने this, कसरी तपाईँको त्यो एउटा सम्झौता पत्रहरू elements. बनाउने ती सबै कुराहरू त्यहाँ आवश्यक पर्छ And they need access to loans. अर्को चाहिँ हामीलाई कर्जासँग पहुँच चाहिन्छ That's why they need business plans. त्यसको लागि व्यवसायको योजना चाहिन्छ Okay. So this is what we offer them as mentors. र हामीले चाहिँ हामी सिकाउनेहरूले त्यसरी उनीहरूको अवस्था अनुसार हामीले सिकाउँदछौँ And then there is a next level. त्यसपछि अर्को तलामा हामी जान सक्छौँ Small and medium companies means this could be companies with a few, maybe 5 employees. Then it is a small SME. मजाला व्यवसायहरूमा 5 जना मान्छेले काम गर्लान् A middle-sized SME could have maybe 10 to 200 employees. मजाला किसिमको व्यवसायको 10 देखि 200 जनासम्म मान्छेले काम गर्लान् And more than 200, maybe you could. This is a big SME. अब 200 भन्दा बढी काम गरेको छ भने चाहिँ There are त्यो अलिकति different ठुलो, levels of SME. हाम्रो व्यवसायको आकार हुँदछ But this definition is not the same in all the countries. तर यो हाम्रो साना मजाला व्यवसायको जुन परिभाषा छ त्यो सबै देशमा एउटै छैन In Switzerland, a company with more than 100 employees is already a big one. हामी स्विजरल्यान्डमा चाहिँ 100 जनाभन्दा बढी काम गर्ने कम्पनीलाई चाहिँ हामी ठुलो कम्पनी भन्छौँ In Vietnam, a company with 200 is medium-sized one. भियतनाममा चाहिँ 200 काम गरेलाई यो चाहिँ मजाला आकारको कम्पनी भन्छन् Because in Vietnam, everything is much bigger. किनभने भियतनाममा सबै कुरा अलिकति ठुलो रूपमा हेरिन्छ And Nepal is somehow between. Or maybe closer to Swiss than to Nepalese, to Vietnamese. मलाई चाहिँ नेपाल चाहिँ हाम्रो स्विजनको छेउछाउमा त्यति हामी नजिक हुन्छ होला So no, for Vietnam, for Nepal, I would say from 5 to 50, this could be medium, and higher than 50 is already big SME. Probably this could be around the definition. यो हुन सक्यो नेपालमा करिब 5 देखि 50 जना काम गरे भने चाहिँ सानो मतलब मजाला त्योभन्दा बढी गयो भने चाहिँ ठुलो Maybe there is already a official definition in Nepal, probably, but I don't know. हाम्रो सरकारले पनि त्यसलाई एउटा घोषणा गरेको छ त्यो मलाई थाहा छैन I just want you to give this feeling. We have to think in different dimensions. मैले तपाईँलाई दिन खोजेको चाहिँ अहिले विभिन्न आयाममा हेर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा त्यो त्यसमा बिउजाइ How राखेको a छु। company looks with 5 to 10 employees, how does it look like with 15, how does it look like with hundreds? त्यहाँ कम्पनीहरू जो 5 जना काम गर्ने छन् 20 जना 50 जना त्यसमा कसरी हामी हेर्छौँ भन्ने कुरा See, we दिनलाई need different styles of leadership, different instruments. हाम्रो नेतृत्व गर्ने तरिका पनि शैली फरक पर्छ त्यो हाम्रो गर्ने सोच साधन फरक पर्छ Okay. And especially in this level of SME, अब जब हामी यो सानो मजौला आकारको व्यवसायमा what आउँछौँ is their problem? What is their need? उनीहरूको समस्या के हुन्छ The biggest need? सबभन्दा ठुलो खाँचो के हो त्यो बेलामा Employees. इम्प्लोइज Yes, finding employees Train. and training employees. That's it. Yeah. दक्ष कामदार Huge पाउने topic, दक्ष खालको कर्मचारी त्यो एउटा विषय ठुलो हो यसमा Another need.
Finance. Finance and marketing, they have a need. आर्थिक व्यवस्थापन Yeah, र yeah. त्यसको बजारीकरणको एउटा त्यो आवश्यक पर्छ। And another one, अर्को advertising belongs to marketing. त्यो मार्केटिङमा पर्ला हामी विज्ञापन गर्ने कुरा। Managerial skills. हजुर Managerial skills. Managerial skills on a higher level, yeah. त्यो एउटा नेतृत्वको त्यो सिप क्षमता अगुवापन लिडरसिपको। And अरू 1.5 finish, so 1.5 here. yeah, exactly. And don't forget competition. यहाँनिर चाहिँ Competitiveness. अब तपाईँको कम्पिटिटिभनेस भनेपछि प्रतिस्पर्धीहरूको भन्दा कसरी उत्कृष्ट हुने त्यो चाहिँ एउटा Because here we work with much higher amounts of money. यहाँ थुप्रै पैसा लगानी भइसकेको हुन्छ। Competition will be higher and higher. अब त्यहाँ प्रतिस्पर्धीहरू मजाले आइराखेका हुन्छन्। So these companies have to know about competition. यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धी In marketing, थाहा हुन्छ बजारीकरणमा, but also in production. हाम्रो उत्पादन गुणस्तरमा How to double production with half the people. हामीले कम That's मान्छेबाट topic. कसरी धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ। This is competitive. This is a problem in your country. यो एउटा प्रतिस्पर्धाको कुरो चाहिँ एकदम महत्त्व छ। हाम्रो देशमा You यो have महत्त्वपूर्ण छ। low salaries. हामी नेपालमा एकदमै हामी कम तलबमा काम गराउँछौँ। And a lot of entrepreneurs, they have the impression low salaries means, oh, this is a competitive advantage. अनि धेरै कतिचोटि उद्यमीहरूलाई के लाग्छ भने कम तलबमा दिन पाएपछि मलाई यसबाट बढी फाइदा छ। It's very short-term thinking. त्यो चाहिँ एकदमै अल्पकालीन सोच हो, एकछिनको लागि। Why? The salaries will grow, for बिस्तारै sure. तलब त बढ्दै जानुपर्छ पक्का हो। And as soon as, if they don't grow, यदि उनीहरूले तलब बढाएन भने you have no pressure तपाईँलाई त्यो दबाब हुँदैन, to optimize. तपाईँलाई त्यो उत्कृष्ट अधिकतम बनाउनलाई You have no pressure to be more effective. तपाईँलाई अझै प्रभावकारी हुनलाई त्यो दबाब हुँदैन। In Switzerland, we pay the highest salaries all over the world. संसारको सबैभन्दा बढी तलब हामी दिन्छौँ हाम्रो देशमा। What is the result? त्यसको परिणाम के भयो त? We are very effective. हामी एकदम प्रभावकारी हुन्छौँ। We are able to fight against the Chinese हामी चाइनाको विरुद्ध हामी लड्न in सक्छौँ। production. किन उत्पादनमा We had to think, how could we optimize the production हामीले त्यो सोच्नुपर्छ कि हाम्रो उत्पादनलाई कसरी अधिकतम पुर्याउने, to produce much more with less people. कम मान्छेबाट धेरै उत्पादन गर्न सक्ने। And this is the need on this level. यहाँ चाहिँ यो कुराको खाँचो पर्दछ। So they need production optimization. देशमा चाहिँ उत्पादनलाई कसरी अधिक बनाउने विषय चाहिँदछ। Production optimization means optimizing our costs. हाम्रो कम लागतमा बढी उत्पादनलाई अधिक कसरी बनाउने, Optimizing the workflow. कामको जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई कसरी अधिकतम प्रयोग गर्ने। Now this is a huge topic here in Nepal, यो विषय चाहिँ नेपालको लागि एकदमै आवश्यक विषय हो। but nearly nobody realizes as a need. तर यो कतिचोटि मान्छेले यो विषयलाई त्यति खाँचो रूपमा नदेखि गर्ने पाउन सक्दछ। For most entrepreneurs, this is not yet on the radar of this white sheet, कतिचोटि धेरैजना उद्यमीको लागि त्यतातिर आँखा पुगिराखेको but it हुँदैन। is a huge topic. यो चाहिँ एकदमै ठुलो विषय हो। And not only on the level of MEs here, त्यहाँ मात्रै होइन, हाम्रो एसएमई मात्र होइन, it starts already here. अर्कै पारिवारिक व्यवसायबाटै सुरु छ यो अधिकतम कसरी गर्ने। And very wise entrepreneurs, अनि बुद्धिमानी उद्यमीले चाहिँ they start already here. तलैबाटै सुरु गर्छन्। You know, production optimization we can do on many different levels. Very simple and very highly professional. उत्पादनलाई अधिकतम बनाउने कुरा चाहिँ हामी हरेक तहमा गर्न सक्छौँ, But साधनदेखि the methodology is always the same. तर त्यसमा प्रयोग हुने विधि चाहिँ सधैँ उस्तै हुन्छ। And if the small companies, they try already to do it a little bit, यदि सानो हुँदा नै उनीहरूले त्यो कुरामा पहिला अभ्यास गर्न थाल्यो भने they are already trained. They have the virus in their head. किन पहिले नै तालिम प्राप्त छ, उनीहरूमा त्यो भाइरस बसिसकेको हुन्छ। And on the next level, they will do it, and it will be much easier. अनि पहिले त्यो भाइरस बसेको कारणले दोस्रो तहमा उनीहरूलाई सजिलो भइसक्छ। That's why we promote this topic very often. यो कारणले गर्दा हामी यो विषयलाई धेरैचोटि हामी सिकाउने And कार्यमा as राखेका छौँ। mentors, तपाईँ सिकाउनेहरूको लागि if you don't forget these 5 years, तपाईँले यो 5 वर्ष 5 नम्बर, then of course you will help your mentee. तपाईँले चाहिँ 5 वर्ष पूर्वै देख्ने कुरा You तपाईँले will बिर्सनु भएन। inspire him. तपाईँले तपाईँको व्यक्तिहरूलाई You सिकाउन will सक्नुहुन्छ, influence him. प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ। Or you will make the fire under his chair. साँच्चै तपाईँले उसको मुनि त्यो आगो जलाउनु भएको छ।
So he will be open to do production optimization very soon. तर ऊ छिट्टै नै आफ्नो उत्पादनलाई कसरी अधिकतम लाने भन्ने कुरामा ऊ चनाखो भइसकेको हुन्छ। But you see, production optimization is a little bit more difficult than joining a seminar. यो उत्पादनलाई अधिकतम बढाउने कुरा चाहिँ सेमिनारमा भाग लिने भन्दा Everybody is interested to sit in a seminar and listen to Mario and comes. सबैजना मान्छेलाई यसरी यहाँ सेमिनारमा बसेर सुन्नलाई आनन्द लाग्छ, त्यो त That's सजिलो wonderful, that's nice. त्यो सजिलो छ, रमाइलो छ। But production optimization means we come to your company and together we analyze, identify problems and help you to optimize step by step. तर यो उत्पादनलाई अधिक गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ व्यवहारिक कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी तपाईँ कहाँ आयो, तपाईँ कम्पनीसँगै रहेरै हामी हेर्न सक्दछौँ। Okay. So these are elements we could offer in this on this level. हामीले यो तहमा यी विषयहरूलाई समावेश गर्दछौँ। Very often we also, especially in Vietnam, we also offer our awards. हामीले भियतनाममा पनि हामीले त्यो एउटा प्राइजहरू अवार्ड दिने गर्छौँ। That means we analyze these companies. हामीले त्यसको अर्थ चाहिँ हामीले And कम्पनीहरूलाई this is a competition. त्यहाँ एक किसिमको प्रतिस्पर्धा And once a year we have a big event with 500 people and more. वर्षको एकचोटि 500 भन्दा बढी उद्यमीहरू सँगै आउँछन्। With politicians and television, everything together. त्यो बेलामा न्युज मिडिया टेलिभिजन त्यहाँको राजनीति गर्ने मान्छेहरू सबै हुन्छन्। And then we have several winners. अनि हामीले थुप्रै त्यहाँ विजेताहरू हुन्छन्। Winners for the best production, winners for the best management, and so, and then they get an award. व्यवस्थापनमा, त्यसपछि उत्पादनमा, अनि त्यो अनुसारको जो उत्तम छ उनीहरूलाई चाहिँ In त्यो public. हामी एक किसिमको प्राइज दिँदछौँ। And this is very encouraging. यो चाहिँ उनीहरूलाई उत्साह दिने एउटा काम हो। And why do we do it? हामी किन यो गर्छौँ? Because you see, if they go through this process, जब उनीहरू यो प्रक्रियाहरूबाट पार हुनेछन्, they optimize automatically their companies. उनीहरूको कम्पनीलाई हामीले स्वतः रूपमा But on a positive way. एउटा सकारात्मक It's तरिकाले like a game. They want to fight together. यो एउटा यस्तो खेल हो जो चाहिँ सँगै उनीहरू चाहिँ त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन्। So this is one element. यो चाहिँ अर्को एउटा यहाँ विषय छ। And then we have the last level. अर्को हाम्रो तला छ जुन चाहिँ अर्को तला। So some of these SMEs they even become international. अनि यी सानो तथा मझौला व्यवसायहरू चाहिँ कोही चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि विकास भएका हुन्छन्। In Vietnam, this was very quick. भियतनाममा चाहिँ यो छिट्टै भयो तीव्र रूपमा। Why? किन? Since last year, Vietnam belongs to ASEAN market, a huge market with 600 million people. अहिले एसियन मार्केटमा चाहिँ एउटा त्यसको सदस्य भएको छन् गएको वर्षदेखि। In a very short time, just they signed the contract. Next year, they belong to this market. छिट्टै नै उनीहरूले जब त्यो सम्झौता गरे र त्यो अलिकति फराकिलो बजारको उनीहरू एउटा सदस्य बने। Know what? अब के? Most people they still sleep. They don't understand what's going on. धेरै मान्छे अहिले पनि निन्द्रामै छन्, के भइरहेछ थाहा छैन। A few others they have realized. केले त बुझेका छन्। Wow, that's wonderful! भन्छन् ओ यो चाहिँ एकदमै राम्रो अवसर A हो। huge market of 600 million potential clients. करिब 6 करोड मान्छेहरूको लागि एउटा त्यो सम्भाव्य बजार। And of course, they have different languages, different cultures, different needs. So we have to adapt our marketing and our production. त्यहाँ पक्कै पनि फरक संस्कृति छ, फरक भाषा छ, फरक तरिका। त्यसमा हामीले बजारीकरणका रणनीतिहरू तरिकाहरूलाई हामीले त्यसलाई मिलाउनु पर्ने But हुन्छ। it's wonderful. त्यो चाहिँ आनन्द त्यहाँनिर छ। And this is exactly what Nepal needs. नेपाललाई पनि यो आवश्यकता छ। At the moment, it's a tragedy. अहिले चाहिँ हाम्रो दोलाङको कुरा नेपालको अवस्था। Most products I consume here in Nepal धेरै म जुन सामानहरू अहिले प्रयोग गर्छु are produced in India, इन्डियामा उत्पादन गरेको छ or in China, अथवा चाइनामा, or in Spain, स्पेनमा पनि गरेको छ, Portugal. पोर्चुगलमा, all over, everything imported. सबै ठाउँ चाहिँ यहाँ आउँछन् त्यो सामानहरू। Nepalese pay a very high price, नेपालले धेरै महँगो मूल्य तिर्छन् and the others make the big benefits. अनि उनीहरूले हाम्रो पैसाहरूले फाइदा लिन्छन्। Are Nepalese people not able to produce many kind of these products? के यी कति सामानहरू छन् त्यो के नेपालीले बनाउन सक्दैनन्? Of course, if you are. सकिन्छ। And if you would do it, you would have the benefit in your country. यो तपाईँले बनाउनु भयो भने तपाईँको लागि तपाईँकै देशमा चाहिँ त्यहाँनिर फाइदा छ। So, the last level for you, actually, this will be another key to success. त्यो कारणले गर्दाखेरि अर्को सफलताको अवसर चाहिँ त्यो देश हामी पछिल्लो तलामा देख्दछौँ। And you see, this level where we are now is a very important level. तल्लो जुन तलको तलामा छौँ जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण हो, But it's just a level to start. तर यो चाहिँ एउटा सुरु गर्ने अवस्था मात्रै हो। And this is what we analyze.
worldwide. यो कुरा संसारभरिको विश्लेषणबाट थाहा पायौँ। Most developing countries, they are in a trap. धेरै विकसित देशहरू चाहिँ एक किसिमको अहिले ट्र्यापमा बाध्यतामा छन्, We call it the SME trap. जसलाई चाहिँ हामी साना मजला व्यवसायको बन्धन भन्छौँ। They stick in this way of thinking उनीहरूको त्यो सोचाइ त्यतिमै सीमित भइराखेको हुन्छ, and they don't realize here they have to jump out उनीहरूले चाहिँ माथिल्लो तलामा उक्लिनुपर्छ भन्ने कुरा सोचेका हुँदैनन्, to another level अर्को तलामा, because the lowest level will disappear one day. किनकि बिस्तारै चाहिँ तल्लो तला चाहिँ बिस्तारै त्यो ढाकिँदै जान्छ। And the key, we see we need this move. कि यसमा मुख्य कुरा चाहिँ के, हामी माथिल्लोमा उक्लनलाई कतिको आवश्यकता देख्छौँ र तयार छौँ। That's the key. We have to move. We have to know how to move हामी कसरी उक्लिने, माथिल्लो तलामा कसरी अगाडि बढ्ने, from one level to the other one. एउटा तलबाट अर्को तलामा, This is a methodology. यो चाहिँ एउटा विधि हो, सोचाइ हो। In this seminar, we just show you the systematics. र तपाईँलाई एउटा 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 सिस्टमेटिक रूप, एउटा व्यवस्थित रूपमा एउटा तस्बिर मात्रै देखाइरहेको छौँ। Actually, this was a fire under your chair. मलाई लाग्छ यसले तपाईँलाई कता कता यसले एउटा एउटा So जानकारी you दिइराखेको can छ। identify your situation. तपाईँले यसले गर्दा तपाईँको अवस्था तपाईँले चिन्नुहोस्, You are able to identify the needs. तपाईँले खाँचो के छ त्यो कुरा बुझ्नुहोस्, And now let's go and eat the elephant. त्यसपछि गएर हामी हात्ती खान सुरु गरौँ। That's my message for today. मेरो सन्देश तपाईँलाई आज यही हो। Thank you very much for listening. सुन्नुभएको लागि धेरै धन्यवाद। I think we have a very small break and then Carlos will continue. Thank you very much.